नमस्कार दोस्तों, मैं रमन सिंगला ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ MCQs ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਸਟ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ नहीं करांगे, उन्होंने बारे नहीं पढ़ांगे, उदों तक प्रैक्टिस है अपनी अधूरी रह जाएगी। इसलिए वध तो वध ऑब्जैक्टिव टाइप के जिहड़े क्वेश्चन ने उन्होंने अटैम्प्ट करो, बनाने की कोशिश करो तो उन्होंने क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करो। तो आप एक छोटा जिहा टेस्ट है जिहड़ा ऑनलाइन हुण शुरू कर रहे हैं। तो जिन्ने भी मेरे फ्रेंड्स नूं उन्होंने क्वेश्चन के आंसर पता नहीं, वो नाल दी नाल कमेंट बॉक्स दे विच वीडियो नूं पॉज करके अपना जो आंसर है वो जरूर लिखो, सेंड करो। तो देखते हैं। सब तो पहला भारत का संविधान दे विच किहड़ा आर्टिकल कहता है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए है, एक राष्ट्रपति होवेगा। 4 ऑप्शन ने A B C D, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन C। संविधान दे आर्टिकल 52 के अनुसार भारत दे विच एक राष्ट्रपति होवेगा। जो आर्टिकल 61 है वो प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति के महाभियोग बारे है। जो आर्टिकल 52 है वो टाइम ऑफ होल्डिंग इलैक्शन, किन्ने समय तक जो इलैक्शन है उन्होंने होल्ड किया जा सकता है जो प्रेजिडेंट की जी सीट है वो वैकेंट है या खाली है। ठीक है, तो इस तरीके नाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन C 52। आर्टिकल 52 के तहत यह देखा जाता है कि एक राष्ट्रपति होवेगा। दूसरा, प्रेजिडेंट की इलैक्शन दे विच चोण दे विच कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A राज्य सभा ते लोक सभा के जो इलैक्टेड मैंबर ने, चुने हुए मैंबर ने वो, क्योंकि प्रेजिडेंट की जो चोण है उस दे विच राज्य सभा, लोक सभा ते विधान सभा के चुने हुए मैंबर ही ने जो हिस्सा लेंदे ने, अते 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी उन्होंने भी विधान सभा के जो मैंबर ने वो राष्ट्रपति की चोण दे विच हिस्सा लेंदे ने। इस करके इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन A इलैक्टेड मैंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लीमेंट, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए मैंबर। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए की क्वालिफिकेशन, योग्यता होनी चाहिए है। तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन D, उसकी उम्र घट्टो घट्ट 35 साल होनी चाहिए है और वह भारत का नागरिक होना चाहिए है। ऑप्शन B दे विच है कि वह एलिजिबल होना चाहिए है राज्य सभा के मैंबर बनने के लिए, नहीं, इस दे विच की आंदा हुंदा है वह व्यक्ति घट्टो घट्ट लोक सभा का मैंबर बनने के योग होना चाहिए है। इस करके इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन D, जिस दे विच आ जाएंगे A और C। नीचे दिते गए विचों किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी वो गलत है, तो इस दे विच आंदा है ऑप्शन D आर्टिकल 56 दे विच राष्ट्रपति के कार्यकाल बारे नहीं दस्या गया। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन D। संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार दस्या गया है कि अटर्नी जनरल होवेगा, भारत दे विच अटर्नी जनरल होवेगा। अटर्नी जनरल की होंदा, एक तरीके का सलाहकार होंदा है जो राष्ट्रपति का सलाहकार होंदा है, उसनूं संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के अनुसार जो देश का अटर्नी जनरल है उसनूं नियुक्त किया जाता है। प्रेजेंट टाइम के उपर जो भारत के अटर्नी जनरल ने उन्हों का नाम की है, प्रेजेंट टाइम के उपर ने के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ने भारत के अटर्नी जनरल ने प्रेजेंट टाइम के उपर, ये भारत के 15वें अटर्नी जनरल ने। आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर दी ड्यूटियां दे नाल रिलेटेड है, तो जो आर्टिकल 67 है वो वाइस प्रेजिडेंट का जो कार्यकाल है उस दे नाल संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल दे विच नैशनल एमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 352। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत देश के विच नैशनल एमरजेंसी लगाई जा सकती है। एमरजेंसी 3 तरीके दी होंदियां ने, नैशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी ते फाइनैंशियल एमरजेंसी। जो नैशनल एमरजेंसी है वो 352 के तहत लगाई जाती है, स्टेट एमरजेंसी है आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है, और जो फाइनैंशियल एमरजेंसी होंदी है वो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। हुण तक इंडिया दे विच टोटल 3 एमरजेंसीज ने जिहड़ियां लग चुकियां ने, ते जो सब तो पहली नैशनल एमरजेंसी सी वो 1962 दे विच लगी सी इंडिया चाइना वॉर के समय। महावियोग, राष्ट्रपति दे प्रति जो महावियोग है वो कित्थे पेश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान दे संसद दे किसी भी हाउस दे विच, किसी भी सदन दे विच, चाहे वो लोक सभा हो चाहे वो राज्य सभा हो, महावियोग है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध हो संसद के किसी भी सदन दे विच पेश किया जा सकता है। संविधान दे 8वां क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार देश के विच एक पार्लीमेंट का होना जरूरी है, संसद का होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 के अनुसार देश के विच एक पार्लीमेंट का, एक संसद का होना जरूरी है। आर्टिकल 78 के विच आपां पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 78 दे विच प्राइम मिनिस्टर दी जो ड्यूटीज़ ने उन्हां दा वर्णन किया गया है। ते आर्टिकल 72 दे विच राष्ट्रपति नूं किसी दियां सजावां माफ़ करने बारे लिखा गया है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा माफ़ कर सकता है या घट कर सकता है, उसके बारे आर्टिकल 72 दे विच लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द रिप्रजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा आर इलैक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? राज्यसभा के जो मैंबर ने जो स्टेट नूं रिप्रजेंट करते हैं वो किन्हां द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा के जो मैंबर ने वो विधान सभा के चुने हुए मैंबरों द्वारा ही चुने जाते हैं। राज्यसभा के मैंबर विधान सभा के जो मैंबर होंगे ने उन्होंने द्वारा ही चुने जाते हैं, उन्होंने विचों ही चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो टोटल मैंबर होंगे ने उन्होंने गिनती 245 होंदी है, जिस दे विचों 233 मैंबर ने राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशों तो ले जाते हैं और 12 मैंबर ने जो राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर की जिहड़ी है नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति है की जाती है। तो प्रधानमंत्री की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर गल करिए आर्टिकल 74 की, तो आर्टिकल 74 दे विच आउंदा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ये भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद का गठन करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह के नाल ही करता है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। जिहड़े कैबिनेट दे विच मंत्री परिषद दे विच टोटल मंत्री हुंदे ने वो किन्ने तो वध नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री समेत वो मंत्री किन्ने तो वध नहीं हो सकते। तो संविधान दे विच इस दे बारे पहला मूल सिद्धांत दे संविधान दे विच इस बारे कुछ नहीं लिखा गया सी, पर संविधान दे अमेंडमेंट 93 संविधान दे अमेंडमेंट 93 के अनुसार जो कि 2003 दे विच कीता गया सी, इस दे विच निर्धारित किया गया कि वध तो वध 91 अमेंडमेंट दे 91 अमेंडमेंट 2003 के अनुसार निर्धारित किया गया कि 15% मैंबर ने जो लोक सभा के वध तो वध वो मिनिस्टर हो सकते हैं। वध तो वध कैबिनेट दे विच 15% ने जो लोक सभा के मैंबर ने वो मंत्री हो सकते हैं, 15% तो ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन डी, 15% मैंबरस ऑफ लोक सभा। तो प्रेजेंट टाइम दे विच
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 543। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 545 ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 552। ਤੇ ਜੋ 545 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 104 ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 543। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਲ 72। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 56। ਆਰਟੀਕਲ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਕੈਨ ਬੀ ਅਮੈਂਡਡ ਬਾय ਰਾਜ ਸਭਾ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਫਾਲਸ। ਜੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 3। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ 47th ਕਰੰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 47ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ। ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 47ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਐਚ.ਜੇ. ਕਨੀਆ। ਐਚ.ਜੇ. ਕਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 46ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸੀਗੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਨੀਚੇ ਗਏ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਮਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਮਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Who decide whether a bill is money bill or not? कौन ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 352 ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 25ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੈਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਡਿਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਦ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਗਿਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਅਗਲਾ 28ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ। ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਹੀ ਯੰਗੈਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਜਦੋਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ।
1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। 3ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Which article of the Indian Constitution has the provision of Finance Commission in India? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 280, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5 ਜਾਂ 6 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਆਰਟੀਕਲ 83। ਆਰਟੀਕਲ 83 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਆਰਟੀਕਲ 83। ਆਰਟੀਕਲ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਖਰੀ